गुर सेवा ते भगत कमाई तब एह मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव सो देही पज हर की सेव। जिस वास्ते मनुखा देही मिली, मेरे गुरु पातशाह इन्हां बचनां च कहंदे हन, कादे वास्ते मिली? गुर सेवा, कि गुरु की सेवा करें, गुरु के बचनां के मुताबिक सेवा करें ते नाल दी नाल भगती करें, नाम की कमाई करें। गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई। अगे गुरु साहब ने बड़ा सोहना फरमान किया है, इस मनुखा देही की महानता दर्शाते हुए कहते इस देही को सिमरे देव। कहते ये जिहड़ी मनुखा देही आपां नूं मिली है, जिसनों आपां आपो अपनी बुद्ध मुताबक गुरु के बचनां मुताबक सफला करने की कोशिश करते हाँ। मेरे पातशाह कहते देवते भी इसनों लोचते हैं। हुण इंसान कहेगा जी देवते क्यों लोचते हैं? कि देवता बनने के वास्ता तो सानू मनुखा जीवन मिलिया है। दस बेनती करते वे देवते इस वास्ते लोचते हैं कि जिन्हां ने मनुखा जीवन धारण किया, नाम जप के सेवा की, भगती की, ते उस स्वर्गां दे विच चले गए, पर परमात्मा की प्राप्ति ना हुई, उस परमात्मा दे विच अभेद ना हुए, पर वो मुक्त ना हो सके, आवागमन के चक्कर चों ना निकल सके। आवागमन के चक्कर चों नहीं निकल सके, इसे करके आपां चौपाई साहिब पढ़ते हाँ, एक संसारी एक भंडारी। जपजी साहिब पढ़ते एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। चौपाई साहिब पढ़ते काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का किया तमाशा। जेकर वो मुक्त नहीं हुए, आवागमन के चक्कर चों नहीं निकले, ताही मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह ने यह बचन आखे हैं कि वो भी काल के अधीन हैं, जन्म मरण के विच आते हैं। अते जिहड़े देवते हैं, जदों वो स्वर्गां च गए, उत्थे सुख भोगे, तो कीते हुए कर्मां के मुताबिक जदों सुख भोग ले ना, तो परमात्मा फिर पता की करता है, उन्होंने फिर संसार च भेज दिंदा है। इसी तरह जिहड़ा नरकां दे विच गया, उन्हें पाप कीते, पाप करके वो नरकां च चला गया, पर जिन्ने को उन्हें कर्म किए सी उहदे मुताबिक जब उन्हें पाप भोग ले नरकां च, परमात्मा फिर उन्होंने संसार दे विच भेज दिंदा है। इस करके देवते लोचते हैं कि सानू मनुखा देही एक बारी फिर मिल जाए, कि जिहड़ी कमाई दे विच कोई कमी रह गई है, तो असी वो कमाई करके उस परमात्मा दे विच अभेद हो जाइए। इस करके गुरु साहब ने कहा, गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव। फिर उपदेश दिता, कहते सो देही भज हर की सेव। कहते तेनू परमात्मा ने मनुखा देही दिती इस वास्ते कि तू उस परमात्मा के नाम का भजन कर, उस परमात्मा की गुरु की तू सेवा कर। वडभागे हाँ आपां जिन्हां दे उपर गुरु ने रहमत की, बख्शिश की। आपां गुरु के दर ते भी आंदे हाँ, नतमस्तक भी हुंदे हाँ, आपां थोड़ा बहुता बाणी सरवण भी करते हाँ। तुहाडे चों बड़े गुरमुख प्यारे हैं जिहड़े कि नाम दा भी अभ्यास करते होणगे, ते सेवा तो आपां सारे रल मिल के करते ही करते हाँ। अज 8वीं लड़ी की समाप्ति हुई, जो ये महान गुरमत समागम धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा आपां सारे जो मना रहे हाँ, ते नाल दी नाल परमात्मा के दर दे उपर परवान हुए महापुरुष धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हाँ। जो अज गुरु ने रहमतां कीतियां, बख्शिशां कीतियां, अखंड पाठ साहब जी के जो भोग पे, जो गुरु साहब जी ने रहमतां बख्शिशां करके अपने मुखारबिंद दे राही
ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪਾਂ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਇ। ਰਾਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਇ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ, ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ, ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਨੀਐ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਅਪਿਆਉ ਦੇ, ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਲਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਊਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪ। ਜਾਪ ਜਾਪ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਜਨ, ਅਚਰਜ ਆਨੂਪਾ। ਸਾਮਤ ਦਿਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਆਰਾਧਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 677 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਸ਼ੋਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਹ ਜਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਖੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਹ ਹਜੂਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਤਹੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਹਨ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੁਆ ਜਹਾਨਾ। ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਪਈ, ਦੇਖ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹਰਾਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ, ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਕਰਹਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚੌਂ ਦਿਸ ਜਾਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਬਗਦਾਦ ਦੀਆਂ, ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਰਾਕ ਦੀਆਂ, ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜੂਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇਖਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਦੇ ਮਰੀਦ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਪੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾ ਜਰਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਆਕਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ 7 ਪਤਾਲ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਅਗਾਸਾਂ ਅਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਪਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ,
ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਲਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਦਾ, ਅੱਖੀਂ ਮੀਟ ਗਿਆ ਹਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖ ਪਤਾਲ, ਅੱਖ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਿਖਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖੇ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇਖੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕੜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਈ ਲਈ, ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਉਛਲ ਉਛਲ ਭਗਤੀ ਉਛਲ ਉਛਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋਂ ਤੈਂ ਹਜੂਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਾ। ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਕੜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੀਝ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੀਝ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਪਰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ, ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਦਿਖਦਾ? ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਤਨ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਾਸ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ
ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਤੜਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਗਏ ਹੋ ਨਾਨਕਸਰ ਜਗਰਾਉਂ, ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਅਜੇ ਤੜਪ ਸੀ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਦਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ 1-2-4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਰਤਨ, ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਵਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸ ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਰਵ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬੰਦੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਬਣਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਈਤ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਊਤ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਗਲ ਜਗ ਛਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਦੇਖ ਕਾਮ ਲੁਪਾਇਆ, ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ
ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸੰਗੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਾਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਵੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਸਾਧੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਖ ਸਾਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਮਨ ਬਿਪਤਾ ਹੂੰ ਭਲੀ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਨ ਬਿਪਤਾ ਹੂੰ ਭਲੀ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪਰਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸੰਤ ਜਨ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸਜਨ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਓਏ ਜਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਆਪੱਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ, ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਣੀਐ ਰਹਾ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਸਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਚਿਸ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕੋਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਜਾਈ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਸਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਜਾਈ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਜਾਈ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ, ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਣੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛਿੰਨ ਭੰਗਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਥੋਥੀ ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਰਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਮਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਛਿੰਨ ਭੰਗਰ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹਨ,
ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਆਪਿਆਉ ਦੇ ਕਾਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਪਿਆਉ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਰਸਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਿਆਉ ਦਿੰਦਾ, ਰਸਦਾਇਕ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਰਸਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਅਪਿਆਉ ਦੇ ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਉਹ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਊਚਾ ਜਾਂ ਕਾ ਰੂਪ। ਅਛਲ ਜਿਹੜਾ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛਲ ਸਕਦਾ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਛੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੋਗ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਛੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਛੇਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਛੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਛੇਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਪ ਜਪ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਜਨ ਅਚਰਜ ਆਨੂਪ। ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਪ ਜਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾ ਜਪੀ ਜਾ ਜਪੀ ਜਾ, ਜਪ ਜਪ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਪੇਗਾ ਜਪੇਗਾ ਜਪੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਂਗਾ। ਜਪ ਜਪ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਪੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਪਾਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਨ ਅਚਰਜ ਆਨੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਜਪ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਚਰਜ ਅਨੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਆਰਾਧਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਜੋਦੜੀ ਕਰੀ। ਕੀ ਕਰੀ? ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤ ਦਿਓ, ਸਾਮਤ ਦਿਓ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ। ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤ ਦੇਵੋ ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ? ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਜਗਿਆਸੂ ਹਨ,
जिन्हां ने नाम जपिया, जिन्हां ने बंदगी कीती, बस उन्हां दे चरनां दी धूड़ मेरे मस्तक नूं लाण दे वास्ते मैनूं ओ चरण धूड़ दिओ, तां कि ओ चरनां दी धूड़ लगा के मैं भी वडभागा बन जावां जी। सो इस शब्द दी तुच्छ बुद्धि अनुसार विचार दी सांझ गुरु पातशाह ने जिवें रहमतां कीतियां, बख्शिशां कीतियां, आप सब संगतां दे नाल पाई है। क्योंकि समा इजाजत नहीं दिंदा, अगली लड़ी दे अखंड पाठ साहब जी की प्रारंभता होनी हुंदी है सत्संगी जनों, तां कि विस्तारपूर्वक इसकी विचार की जाए। सो हुण अखीरलियां शब्द दियां 2 पंक्तियां का पाठ संत स्वर्ण सिंह जी आप जी नूं सरवण कराणगे। सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा, नानक मंगै दान प्रभ रेन पग साधा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ने 8ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अखंड पाठ ਸਾਹਿਬ जी कराए, दास उन्होंने नाम लवेगा। सो आके ਸਰੋਪੇ की बख्शिश आप जी ने प्राप्त कर लेनी। ਸਰੋਪੇ की बख्शिश संत तरलोचन सिंह जी, संत गुरमेज सिंह जी, संत सरबजीत सिंह जी, संत अजमेर सिंह जी अपने कर कमलों द्वारा आप जी नूं बख्शिश करनगे। सो ਸਰੋਪੇ की बख्शिश प्राप्त करो। सरदार स्वर्ण सिंह जी USA, सरदार गुरमीत सिंह जी USA, सरदार गुरलाल सिंह जी रंबा, सरदार जसबीर सिंह जी USA, सरदार गुरजीत सिंह जी कनेडा, सरदार अनुराग सिंह दिल्ली, सरदार साहिब सिंह बालू, बीबी बलजीत कौर दिल्ली, सरदार मुख्तियार सिंह बकल, सरदार हरविंदर सिंह कनेडा, अमीर सिंह गुरतेज सिंह सन ऑफ गुरचरण सिंह करनाल, सरदार रमनजोत सिंह मोहाली, सरदार काबल सिंह मल्ली सिंगड़ा, सरदार जगीर सिंह राजा सिंगड़ा, सरदार हरजिंदर सिंह हरचंदिया सिंगड़ा, सरदार कुलदीप सिंह गंजूगढ़ी लिखा गढ़ी, सरदार गुरचरण सिंह जी सफेदों, सरदार बलविंदर सिंह संधू सिंगड़ा, सरदार शमशेर सिंह जी चट्ठा गुमथला, तेजवीर सिंह चीमा सन ऑफ राजिंदर सिंह आस्ट्रेलिया, रमनदीप कौर कैली स्पैल बाबा जी की याद दे विच संगत वल्लों, सरदार हरभजन सिंह जी वड़ैच पानीपत, तनवीर सिंह वड़ैच, गुरप्रताप सिंह जतिंदर सिंह मल्ली सिंगड़ा, इकमप्रीत सिंह सिंगड़ा, विक्रम सिंह बंबई, विक्रम सिंह पंप सिंगड़ा, नवाब सिंह बालू, गुरलीन सिंह USA, पिंड दातेवाल की संगत वालों बाबा जी की याद में जो महापुरुषों ने भी कृपा की है। परसों चौथों आके दर्शन दीदार भी दे रहे हैं, संगत विच सुशोभित हैं। जोड़े उन्होंने नाल गुरमुख प्यारे आए हैं वो सारे बेनती है कि आगे ਸਰੋਪੇ की बख्शिश ले लैन। प्रगट सिंह करनाल,
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ USA, ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ USA। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾਏ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਕਰੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਾਓ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਹੁ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਪ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਭਗਵਾਨ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਜਾਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਹ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਕਰ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ। ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਦੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾਰ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਨੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 9ਵੀਂ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ 9ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ।